کہ تو اندھیروں میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، کہ تو اندھیروں میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج۔ اور لوگ تو سورج کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں، لوگ تو سورج کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں، اور میرے آقا کے اشاروں پہ چلا ہے سورج۔ ہاں تقریر کرے پا دعوت دیبو خلیفہ نازمین مشتاق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمائے والے آپ کی اور میرے آقا پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ 11 ربیع الاول کی رات تھی، 12 ربیع الاول کی صبح ہو رہی تھی، سوموار کا دن تھا، یعنی صبح صادق کا وقت تھا۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ اس دن میرے گھر چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا اور کوئی عورت بھی نہیں تھی میرے پاس۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، دائی آتی ہے، لیکن میں اکیلی تھی، میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ مجھے آج عبداللہ کی بہت یاد آئی، میں نے کہا کاش میرے شوہر ہوتے تو میرے گھر میں اندھیرا نہ ہوتا، میں اکیلی نہ ہوتی۔ اتنا خیال آیا، میری آنکھوں سے آنسو کا پہلا قطرہ نکلا۔ کہتی ہیں ابھی چہرے پہ تھا، اچانک سفید روشنی ہو جاتی ہے، پورے گھر میں سفید روشنی پھیل جاتی ہے۔ جیسے روشنی ہوئی میں نے مڑ کے دیکھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی میرے پیچھے کھڑی ہے۔ فرماتی ہے کہ اتنی خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا آمینہ میں جنتی حوروں کی سردار ہوں، کیوں آئی ہو؟ فرماتی ہے کہ رب نے آپ کی دائی بن کے بھیجا ہے، میں آپ کی خدمت کرنے آئی ہوں۔ میں اس سے بات کر رہی تھی، اچانک فجکل جدار میرے گھر کی دیوار پھٹی، فجکل سلاسل نسوار 3 عورتیں میرے گھر میں آ گئی۔ ان کے کندھ کھجور جیسے لمبے تھے، چہرے چاند سے زیادہ روشن تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کے کہا بتاؤ تو صحیح کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ ایک نے کہا آمینہ مجھے ہوا کہتے ہیں، دوسری نے کہا مجھے مریم کہتے ہیں، تیسری نے کہا مجھے ہاجرہ کہتے ہیں۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کس بات کی مبارکباد دینے آئے ہو؟ کہا آج تیرے گھر نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ وہ مبارکباد دے کے گئی تھی۔ اچانک میرے گھر پرندے آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے آ جاتے ہیں۔ اس کے پنکھ ہرے تھے، چونچ سرخ رنگ کی تھی، سفید موتی ان کے چونچ میں تھے۔ انہوں نے میرے گھر میں آ کر ڈال دیے، پورا گھر موتیوں سے جگمگانے لگا۔ ابھی پرندے گئے تھے، میں نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد جو ستارے آسمان میں اوپر چمک رہے تھے وہ میرے آنگن کے قریب آ جاتے ہیں۔ تارے اتنے نیچے آ جاتے ہیں، اتنے نیچے آ جاتے ہیں، مجھے ڈر لگنے لگا گر نہ جائے۔ جس چیز کا ڈر تھا اس ستارے ٹوٹ کے گر نہ جائے۔ اللہ اکبر، ستارے نیچے کیوں اتارے گئے ہیں؟ آمینہ نے کہا مجھے نہیں پتا، اور رب سے پوچھتے اے رب تو بتا یہ ستارے آسمان میں اوپر بھی چمکتے ہیں، تو نے نیچے کیوں اتارے؟ مسیت کا نقیب آواز دیتا ہے بے شک یہ تارے ہم نے راتوں کے آسمان کے لیے بنائے ہیں، مگر آج بھی اوپر چمکتے ہیں تو 12ویں کی رات کو کون پہچانے گا؟ ہم تارے اتار رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ 364 راتیں الگ ہوا کرتی ہے، ولادت کی رات مصطفیٰ کی الگ ہوا کرتی ہے۔ اس پہ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں یہ ڈوبے یہ دونوں جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مودی سے دہلوی فرماتے ہیں
औलमा फरमाते हैं मांग लो आज की रात मांग लो, जिसको बेटे ना हो वो बेटे मांग लो, जिसको बेटियां ना हो वो बेटियां मांग लो, जो गरीब हो वो दौलत मांग लो। आज हुजूर के सदके इतना लुटाया जाएगा, इतना लुटाया जाएगा, कोई खाली नहीं जाएगा। इस पे शायर ने क्या खूब फरमाया है, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्न नजर मांग लो, सब्ज़ गुंबद के साए में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। रब ने भी आका का मीलाद बनाया है। रब फरमाता है जिब्रील अमी कहाँ जी रब पे जलील, जाओ फरिश्तों को कह दो जन्नत सजा दे, जन्नत को भी खूबसूरत बना दे। या अल्लाह जन्नत तो पहले से जन्नत है ना, आज जन्नत को भी पता लगना चाहिए मेरा महबूब आने वाला है, जो पहले से सजी थी फिर सजाया गया, किस लिए हुजूर आने वाले हैं। जन्नत सजी, हुक्म हुआ कि बैतुल मामूर पर मिंबर लगाया जाए, बैतुल मामूर पर मिंबर लगा, हुक्म हुआ कि मिकाइल से कहो मेरी शान में खुतबा पढ़े, उन्होंने खुतबा पढ़ा, तकरीर की तो जन्नत की हर सेर झूम जाती है। रब फरमाता है जिब्राइल चारों फरिश्ते आ जाओ, चारों बड़े फरिश्ते आ जाते हैं, जिब्राइल आए, मिकाइल आए, इसराफील आए, इजराइल आए, चारों बड़े फरिश्ते आ जाते हैं। रब फरमाता है चारों फरिश्ते एक एक लाख फरिश्ते लेके जाओ, जाना कहाँ है, आमीना के चौखट पे चले जाओ, क्यों मेरा महबूब आने वाला है। फरिश्तों को हुक्म हुआ एक एक लाख फरिश्ते लेके चले, जिब्राइल चले, मिकाइल चले, इसराफील चले, इजराइल रुक जाते हैं। इजराइल जिनकी ड्यूटी वो रूह निकालने की है वो रुक जाते हैं, जिनको मलकल मौत कहते हैं। तवज्जो देना, अल्लाह ने कहा इजराइल तुम नहीं गए, या अल्लाह ड्यूटी बड़ी सख्त लगाई है, ड्यूटी इतनी सख्त लगाई है जब मौत का वक्त आए, मौत ना एक मिनट पहले आ सकती है ना एक मिनट बाद में आ सकती है। अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा, मेरी ड्यूटी कौन पूरी करेगा। रब फरमाता है ए मलकुल मौत, तो किसी माँ से उसका लाल लेके आओगे तो माँ तड़प जाएगी, तो किसी का बाप लेके आओगे तो बच्चे तड़प जाएंगे, तो किसी बीवी का उसका शौहर लेके आओगे तो बीवी तड़प जाएगी। ए मलकुल मौत मेरा महबूब आने वाला है, मैं नहीं चाहता आज किसी घर में से रोने की आवाज है, मैं नहीं चाहता आज किसी घर में से बिलखने की आवाज है। ए मलकुल मौत मेरे महबूब की आमद की खुशी में मैंने सबको जिंदगी बख्श दी। इजराइल भी साथ चले। जिब्राइल फरमाते हैं या अल्लाह अकेले अकेले जाना है इकट्ठा होके जाना है। रब फरमाता है जिब्राइल वही उतारने नहीं जा रहे, आज अकेले नहीं जाना है, आज जुलूस बर जुलूस जाना है, इकट्ठा होके जाना है। फिर फरमाते हैं या अल्लाह कुछ बोलते हुए जाएं या चुपचाप जाए। रब फरमाता है आज चुप नहीं जाना है, आज बोलते हुए जाना है। फिर फरमाते हैं क्या कहना है। रब फरमाता है मेरा महबूब आने वाला है, मुबारकबाद देते हुए जाना है। अब कौन सा नारा था जो जिब्राइल कह रहे थे, अहलन मशालन मरहबा, अहलन मशालन मरहबा। ये तो अरबी है, अगर उर्दू की जाए तो जिब्राइल कह रहे थे सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सारे फरिश्ते आ जाते हैं। आमीना ने फरमाया कि जिब्राइल ने प्याला पेश किया, वो पानी मैंने पिया, वो पानी शहद से ज़्यादा मीठा था, मुख से ज़्यादा खुशबूदार था और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था, दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। वो पानी मैंने पिया। सुबह सादिक का वक्त हुआ, फरमाती है फ़क़रज़ा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरा लगते जिगर दुनिया में आया। अल्लाहु अकबर। फरमाती है मेरे बेटे की विलादत हुई, मैंने सोचा मेरा बेटा दिखता कैसा है, उसकी आँख कैसी है, उसके होंठ कैसे हैं, उसकी नाक कैसी है, उसका चेहरा कैसा है। लमा नजर तू का नामत फूलन मोहतरम मगफूलन मगसूलन मगदूलन कना साजिदा। नबी की अम्मी फरमाती है पहली नजर मेरे बेटे की आंखों पे पड़ी तो मैंने क्या देखा, मेरी लाल की
आंखों में सुरमा लगा है, बालों में तेल पड़ा हुआ है, बालों में कंघी की हुई है। मेरे हुजूर आए तो मेरे हुजूर की नाफ कटी हुई है। फरमाती है कि मुझ में से तो ऐसी खुशबू आती थी कि पूरा मोहल्ला महकता था। जिस दिन मेरा बेटा आया पूरा मक्का महक जाता है। फरमाती है कन्ना साजिदा दुनिया में जलवागर हुए, आसमान से कपड़ा आया मेरे बेटे की बदन पे पड़ जाता है। मेरा बेटा सजदे की हालत में है, उसके होठ हिल रहे हैं। कौन से होठ? आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुल्ले कुज़ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आंखें पेशानी रखी, कौन सी पेशानी? आला हजरत फरमाते हैं जिसके माथे पे सफात का सहरा रहे, उस जमीन साद पर लाखों सलाम। नाक जमीन पे रखी, कौन सी नाक? आला हजरत फरमाते हैं नीची आंखों की सरमो हया पर दुरूद, नीची आंखों की सरमो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहती है मैंने कान लगा के सुना तो जुबान हिल रही है। कौन सी जुबान? आला हजरत फरमाते हैं वो जुबान की जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उस नाफिजी हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाहू अकबर। कहती है मैंने कान लगा के सुना तो कह रहे थे या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आवाज कुदरत है महबूब, गम न कर कयामत में हुकूमत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। इस पे शायर ने क्या खूब फरमाया है। या रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा, रब ने फरमाया के बख्शा। अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाए मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाए मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह अवा के चोन अमुक टाइम रही ने बाकी मुकर्रर बोलाए जी जरूरत नहीं पे खवातीनी में